ਵੇਖਨੇ ਆ ਵਸਨੀਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕਰੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਸਨੀਕ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪੜਦਾਦਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜੀ। ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਲੱਗੇ 80 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੇਲੋ ਇੰਜ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰਾ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਦ ਬਾਬੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਚਾਦਰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਹੋਣੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਧੂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਲਾਏ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੰਦਿਰ ਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਗੇਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਛੱਡੀ ਜਾਈਦਾ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा पिंड मेरा पंजाब के नाल, मैं तुहाडा वीर मुहम्मद तनवीर। नाज़रीन, असीं पहुंचे हाँ इस टाइम ललियाणी, जिन्हों हुण मुस्तफाबाद कहा जाता है। बड़ा हिस्टोरिकल पिंड से ललियाणी। दसदे ने 1947 तो पहले इत्थे 12 नंबरदार सन, कुछ जिन्हां विचों सिखां दे हन ते कुछ जिहड़े मुसलमान सन। ते यह पिंड जिहड़ा बड़ा इतिहासक है ललियाणी। इत्थे मंदिर भी एक तुहानूं ओह विखाने आ, पुराने घर हजे बड़े खलोते 1947 तो पहले वाले, वो भी तुहानूं सारे विखाने आ, ते नाल नाल तुहानूं इतिहास भी दसांगे। दूसरा तुहानूं दसदे चलीए इंडिया चढ़ते पंजाब च बड़ा ही मशहूर सिंगर है सुरजीत भुल्लर। वो पुरखा का वड वडेरिया का पिंड, जिहदा एक बड़ा ही मशहूर जिहड़ा गाना है, मैं यारी तोड़ दें तो बदमाशी करदा है। सुरजीत भुल्लर का पुरखा का पिंड, ते तुहानूं ओहदा घर विखाउण दी कोशिश करने, लभने भी ओहदा घर भी, ओहदे पुरखा का घर भी तुहानूं विखाने मीडिया टॉप आ ही ओहदा घर। लो जी, हाँ आगे गली च एक पुराना एक है मेन बाजार दे मौजूद है, एक है वेखो घर। लो जी, 80 साल पहला का एक है घर, इत्थों लग के वो तक जा रहा सामने। यह देखो पुराना पुराना दरवाजा लगा हुआ, डबल पल्ले वाला जिहड़ा जी 47 तो पहला का पुराना दरवाजा, वो डबल पल्ले वाला, वो कुणियां। देखो यह दरवाजा भी मैनूं इंज लगदा भी पुराना है, ताले लगे हुए, पता नहीं कितों किते बंद पे ने, शायद दुकानां होणगियां। चलो चलने अगे। अस्सलाम वालेकुम जी, है कुछ लिखिया सी उंज मिट गया। अस्सलाम वालेकुम भाजी, इत्थे कुछ लिखिया हुआ सी आपको? लिखिया ही नजर ही कुछ गुरमुख च लिखिया हुआ सी? नहीं, हिंदी च हां, शायद दुकान होया पढ़िया जा रहा कि नहीं, कुछ नहीं समझ लगदी ना जी। यार दुकान सी कोई ते भाजी पता किहदी दुकान हुंदी, कोई सुनिया होवे वड्डिया कोल हिंदू किसे दा नाम दा याद हो? दुकान ही होनी है। उत्ते छत आप पाई कि पहली? छत आ पहली बैठे उत्तों। अच्छा, लो जी दुकान सी आ, ते यह दुकान दी तुहानूं भाई देखो दरवाजा भी हो लगा डबल पल्ले वाला। चलो किन्नी कीमत हुंदी बना दे? ਇਹਨੂੰ 4-5 दिन लग जाते तैयार होने लगे ही। अच्छा, 200-400 रुपया दिहाड़ी नहीं पैंदी। हुण छड्डदे जांदे लोग सारा काम ही, हुण पाउंदे नहीं है कोई नहीं, वो पाउंदे भी नहीं ते छड्डी जाईदा हुण। हां जी, पैसे पूरे नहीं होंदे, कारोबार ये दिहाड़ी नहीं पैंदी। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ फैक्ट्री बंदा कर दे, मेहनत कर ले, मजदूरी कर ले, 1500 रुपया दे मजदूर दी। देखो ना जी, ए विखाया जी, ए बड़ा बरीकी वाला काम है। लो जी, ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਮੰਦਰ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਚ, ਪਿੰਡ ਲਲਿਆਣੀ ਦਾ। ਇਹ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਦਰ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦਰ ਵਾਲੀ ਆ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਗੇਟ ਵਗੈਰਾ ਵਿਖਾਣਾ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ। ਇਹ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੰਦਰ ਦਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਗੇਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਮੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਗੁੰਬਦ ਸੀ ਮੰਦਰ ਵਾਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੀਵਾਰ ਉਹੀ ਮੂਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗਾ ਤਾਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ ਮੰਦਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? जो मंदिर शेर नहीं, जो भी सिस्टम होंदा सी इन्हां दा, ਉਹ ਸੀ ਨਹੀਂ शेर। ਉੱਚਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? ਉੱਚਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਦਰ ਸੀ? ਮੰਦਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਮੰਦਰ ਦਾ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ
ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਕਾਫ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਮਹਿਕਮਾ ਕਾਫ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਆ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਭਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਮਾਰੇ ਆ ਖਿੜਕੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਹਾਂਜੀ ਖਿੜਕੀਆਂ ਮਾਰੇ ਆ ਖਿੜਕੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਿਦੋਂ ਕੁ ਢੱਠਿਆ ਜਾਂ ਮੰਦਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਚੱਠੇ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲਗਭਗ 40-45 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਢੱਠੇ ਨੂੰ ਅਭੀ ਆਸਾ ਢੇਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਬਲ ਆਸਤਾ ਡਿੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਵਾਰ ਵਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜੀ ਉਹਦੀ ਲਾ ਦੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਡਿੱਗੇ। ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੱਛਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਮਜ਼ਬੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਢਾਇਆ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਹਿਤਿਆਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਭੀ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਹੁਣ ਤੇ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਕਿਹੜੀ ਗਲੀ ਚ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲੇ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਓਕੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਊਨ ਤੋਂ ਵੇਖ ਸੰਨੀ ਜੇ ਕਾਹ ਕੁਛ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਜਲਿਆਣੀ ਹਾਂਜੀ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕੀ ਸ਼ਾਇ ਸੀ ਜੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਆ ਗਏ ਉਸਨੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਕਮੇਟੀ ਆ ਲੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਕੋ ਬੰਨ ਮਾਰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਨੇ ਆ ਹੁਣ ਪੁੱਛਣਿਆ ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਕੋ ਕੋਈ ਆ ਫੜ ਫੋਨ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦ ਪਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੱਬਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਜਾ ਮੁੰਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਨੇ ਜਿਸ ਆਪਾਂ ਭੋਲੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਖੜਾ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਘਰ ਹੀ ਕੋ ਲੱਗਦਾ ਹਵੇਲੀਆਂ ਸਨ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਣਾ ਲੋ ਜੀ ਆ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਯਾਰ ਇੱਧਰ ਜਾ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਮੁੜਨਾ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਭੋਲੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਭੱਲਿਆ ਦੂਸਰੀ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੇਖ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਜੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਫੇਰ ਫਟਾਫਟ ਆ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਛੇਤੀ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ ਆਓ ਨਾ ਇੱਧਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਇਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਚੱਲ ਪਏ ਤੇ ਨਾਲ ਸੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਅਗਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹਵੇਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਹਵੇਲੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਉਹ ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਹਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਵਹਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਜੀ ਐ ਵੇਖਿਆ ਅਜੇ ਦੀ ਇੱਟ ਤੋੜੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੱਟਾ ਲਾਇਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਦੂਸਰਾ ਆ ਐਂ ਤੋੜ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਬਾਬਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਖੱਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਫਿਰ ਰਹਿਤਰ ਬਹਿਤਰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਬਸੇਰਾ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 12 ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਨ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਨ ਲਲਿਆਣੀ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖੀ ਪਿੰਡ ਕਿਉਂ ਜੀ ਤੇ ਵੇਖਨੇ ਆ ਵਸਨੀਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕਰੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਸਨੀਕ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਮਜੀਤ ਗਵਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਇਹਦਾ ਫਰੰਟ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਾ ਆ ਗਏ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਸ਼ਾਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉਹ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਹੈ ਹੀ ਬੜੇ ਘਰ ਨੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਉਹ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਘਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਮਾਨ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹਾਂਜੀ ਅਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਬਾਕੀਤ ਬਚੀ ਹੋਈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖ ਲੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਘਰ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹਦੇ ਗੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਭਾਜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣੀ ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਫਰੈਂਡ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਣਾ ਵੇਲੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੋਲ ਦੇਗਾ ਕੋਈ ਇਹ ਕਿਆ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਬੜਾ ਵੀਆਈਪੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮਹਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸੱਚ ਤੇਰੀ ਗਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਬੜਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਫਤੂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਭਾਈ ਫਰਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਏ ਜੀ ਆਹ ਭਾਈ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਇਆ ਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਮਹਿਰ ਜੀ ਅੱਛਾ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਧਰ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੂ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਗੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਇਹਦੀ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਣੀ ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘੁਣ ਛੋਣ ਨਹੀਂਗਾ
ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਇਆ। ਵੱਡੇ ਇੱਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਅੱਛਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਛੋਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਛੋਟੀ ਇੱਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਇੱਟ ਤੇ ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਖੋਣ ਥੋੜਾ ਹਾਂਜੀ ਤਨਵੀਰ ਭਾਈ ਨੇ ਇੱਧਰ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲਓ। ਲਓ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੀ 15-20 ਮਰਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਤਰੀਨ ਹੋਣਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹਾਨੀ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਾ ਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਲੋ ਚੱਲੇ ਅੰਦਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਸਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਘਰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਲਓ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਵੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਲੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਟੰਗਣ ਟੁੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਛੱਤ ਦੇਖੋ ਕਿ ਲੱਕੜ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਦੇਖੇ ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹ ਛੋਟੀ ਇੱਟ ਲੱਗੀ ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਪਲਸਤਰ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਓਹੋ ਲਓ ਜੀ ਆਖਰੀ ਸਿਸਕੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਇਹ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੈਂ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਬੈਠਕ ਸੀ ਨਾ ਵੱਡੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬੈਠਕ ਉਹ ਪਰਲਾ ਗੇਟ ਸੀ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਇਧਰੋਂ ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਾ ਔਰ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਦੇਖੋ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸੀੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਛੱਤ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀੜੀਆਂ ਉਹ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਆ ਦੀਵਾਰ ਇਹ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਲੋ ਜੀ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਸੀੜੀਆਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀੜੀਆਂ ਚ ਬਣਦੀਆਂ ਕਿ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕੋਈ ਸੀੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਕਮਰਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਥੱਲੇ ਸਾਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੀਕ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਣੇ ਆ अस्सलाम वालेकुम जी ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਸਾਈਡ ਦੀ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਆਬਾਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਇਹ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ 70 65 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੇ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਦ ਸੀ 75 ਮਰਲੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਸੀ ਸਾਰੇ ਬਵਾਉਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਾਰ ਕਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਇਹ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ 1400 ਏਕੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਹਾਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰੀ ਆਹੀਂ ਸੰਧੂ ਜੱਟ ਆ ਸੰਧੂ ਜੱਟ ਆਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਚ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਬਰਨਾਲਾ ਘਰਿਆਲਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਉਹੀ 47 ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਅੱਛਾ ਸਿਰਫ ਪਲਸਤਰ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਪਲਸਤਰ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਆ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਪਲਸਤਰ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਲੋ ਜੀ ਪੌੜੀਆਂ ਆ ਪੌੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਣਾਏ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਆਹੋ ਇੱਥੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਸਾਰੇ ਆ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਸੀ ਆਹ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਖੂਹੀ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਵਾ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਖੂਹੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਅੱਛਾ ਤੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲ ਸੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਨੇ 75 ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 70 70 75 ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਰਲੇ ਵੇਖ ਲਓ ਇੰਨੀ ਐਡਾ ਤਗੜੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਹਾਂ ਖੂਹੀ ਬਣਾਈਓ ਆਵੇ ਹੁਣ ਆਏ ਰਿਆ ਕਮਰੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਵੇ ਪਏ ਚਲੋ ਹੋਣਾ ਲਿਆਓ ਜੀ ਲਿਆਓ ਹਾਂ ਹਾਂ ਐ ਨੇ ਕਮਰੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 1 2 ਤੇ ਹੀਰਾ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਚਨੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਆਟਰ ਬਣੇ ਸੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਟੋਇਆ ਸੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਟੋਇਆ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਹਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਿਕਲਿਆ ਕੁਛ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹਜੇ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰ ਥੱਲੇ ਆਹ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੰਨੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ 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 ਆ ਵੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਲੱਗਦੀ ਦੀਵਾਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਏ ਨੇ ਲੱਕੜੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਆਏ ਸੀ ਸਾਰਾ ਲੱਕੜੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸਮਾਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਸਾਰਾ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਭਾਵੇਂ ਲੈਣ ਆ ਜਾਣ
ਲੈ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿ ਲੈ ਜਾਣ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀਰ ਨੇ ਇੱਧਰ ਕੀ ਤੇ ਉੱਧਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਭਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ। ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਾ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕੀ ਪਾਈਆਂ ਜੀ ਪਾਣ ਉਹ ਦੂਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਆਹੋ ਸਾਡਾ ਤੇ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਦੋ ਟੋਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਯਾਰ ਸਿੱਧੀ ਬਾਜੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਮੰਡਾ ਪਾਤੀ ਯਾਰ ਹਾਂ ਅਜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਗ ਬਾਦ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਜਾਂ ਤਲਵਾਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਪਈ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੀਵਾਰ ਕਿੱਡੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਤਾਂ 28 ਇੰਚ ਚੌੜੀ ਹੈ ਦੀਵਾਰ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੌੜੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾ ਵੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ੇਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਚੂਨੇ ਦੀ ਖਾਲਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੱਝ ਖਲੋਤੇ ਲੱਕੜੀ ਦੀਆਂ ਕਿਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਲੀਆਂ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਲੀਆਂ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਸ ਠੀਕ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ 5 ਭਰਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜਿਆ ਠੀਕ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ 5 ਫੈਮਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ 5 ਦੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਸੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਿਹਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਰਾਜ ਸੰਧੂ ਦਾ ਪੋਤਰਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਧਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਘਰਿਆਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਪੱਟੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਬਾਬੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਘਰ ਸਾਡੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੈਰ ਕਰਾਈ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਆਖਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈਆਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਯਾਰ ਸਰਿਆਲੀ ਆ ਕੋਈਆਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਦਫਤੂ ਪਿੰਡ ਆ ਕੋਈਆਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਥੰਮਣ ਪਿੰਡ ਆ ਕੋਈ ਕਾਲੂ ਖਾਰਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਜੰਗ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਘੁਮਾਈਦਾ। ਇੱਕ ਹੈ ਹੀ ਬੜੇ ਠੀਕ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਦ ਬਾਬੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚਾਦਰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੈਲਫੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਆ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਹੁਣੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਧੂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਲਾਏ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਸੰਧੂ ਆਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਆਹੋ ਇੱਕ ਹੀ ਸਭੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜੱਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸੰਧੂ ਆਂਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਸੰਧੂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਧੇ ਮੈਂ ਹੈ ਸੰਧੂ। ਲੋ ਜੀ ਆ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਈ ਉਹ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਤੇ ਵੇਖਨੇ ਕਿ ਘਰ ਹੋਰ ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਕੋ ਮਿਲ ਜਾਣ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਆਹੋ ਕਰ ਲਈ ਅੱਗੇ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਆ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੇਨ ਹੀ ਹੈ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੀ ਟੋਟਲ और है भी मुझे लगता पुराना ही है 47 तो पहला वाले बाजार। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ लो जी मनियारी दिखाना दूसरी जा रहे हैं मेन बाजार के अंदर। ਪਾਕਿਸਤਾਨ